จุดเรซูสุดใดเปลี่ยนมาตั้งออกนี้เวอร์ตลอมจุกนี้ซาจะทำไมจูนึงเอ็มมันดูสำรายเรื่องขนมชนฮาริยานาบ้านจุกนี้มาดองที่จุมันใส่เรื่องทำไมสลังแต่มาดองระบบปฏิโนนซีได้มีนจำนองจึงแท้พุ่มขมอยได้จะใส่เรื่องใบเพลินทนหนึ่งอันกำบังยำปีซาสลามวยกรอมบานตรกมืดระบเกได้บานบัดคลุ้นในขนมพุ่มมวยกระบายจึงพนมก็เตอประเทศจมวยหนึ่งพุ่มมวยได้มีนใส่เรื่องขมอยด่าตามปีกร้อยหนึ่งลงบนลายมนุษย์ให้ก็บรรจบชีวิตเนี่ยพุ่มในขนมพุ่มนุษย์ทั่วไอพุ่มมวยคลายเตอจีสงัดจรงมยังกูไอคลายจังดังใส่เรื่องละเมิดนึ่งจำนวนปัญหาที่เจียงนะต่อแต่ตามนั้นการสำรายระบบขยมตั้งออกนี้จะประดามใส่เรื่องนำบ้องรูปเพียบกับบังหายในขนมพุ่มมวยกำปงตายเมียนมนุษย์หมกประจุมขนี้เนื่องในหมกปฏิบรอมเนี่ยได้ขังขนมหาโดยเจียกำปงแต่ถือพิธีเอาไว้ไม่ย่างพลิมนุก็เมียนบรอสตรีปีนี้บ้านหายบรอมเนี่ยในขังขนมได้เมียนชมูทาปูดีตายปุ่มเมียนเนี่ยฉลายตอบนุเต้หายพลิมนุก็ลือสำเร็จสลายปีบรอมเนี่ยรุ่ยปูเกก็ตุ้มลูทเวียโจเตอขังขนมก็สรับแต่บ้านเคยบรอจมนะชมูปูดีนุได้ในขนมได้การกำบัดมวยนึ่งประละปูเป็นแต่ดอยโลหัดเป็นคล้วนรุ่ยก็ดูพอดดังหาบัดบองชีวิตเนเปนุเต้รุ่ยรูปเพียก็บรรทอบังหายเคยครูมนอากุมเนี่ยเตียดกำปงแต่ถือพิธีมนอากุมขมายนึ่งเมียนเปะระบังมุกยางจมไล่หายจมนายปูดีมุนหนึ่งบัดบองชีวิตก็สเสอาซอเจนปีโลหัดยางจมไล่หายก็เคยเมียนสตรีจมนาเนี่ยเตียดก็ในขนมนุก็ในใยเปียดได้หาโดยเชียบัดบองสมาระใดเตอให้จำนายไอครูมนอากุมนุก็บรรจบพิธีระบเกหายโกนเสระบเกก็บานหมกสปราบแทปูดีบานบัดบองชีวิตให้หายเกก็หย่ย้ำแต่งสบายเจ็ดหาโดยเชียกาบัดบองชีวิตระบปูดีคือเชียตุงเบือระบเกอันจังรุ่ยก็บรรทอเคยบารอดได้โจเตอเมื่อปูดีมนนุก็บานกู้สัญญาปราบแต่การเนี่ยภูมิเอาฉาบกรอกลางหมกแต่งออกนี่บรรทอมกรูปเพียบกับการโมเปปัจจุบันกำปงแต่เคยเนรีมันเนี่ยบานพญาสาเตอบรอมันเนี่ยถ่าเป็นนะตืบจ่อหมกปีพนมแต่ตั้งปีมาเซลมันหมกมันเคยเกโจเมื่อนุเต้ทั่วไอขนมจัดระบอนเนียงหาโดยเชี่ยมันสงบนุเต้รุ่ยก่อบ้านดาวเตอปราบอุปกระบอนเนียงท่าอาลินเนื้อตายมันต้อนตอบซานุเต้เนียงเปิดเชี่ยบารอมปีเกน่ะหายตุรศัพท์ก็เตะต้องแหลงโจเตี้ยใต้อุปกระบอนเกก็ในใหญ่ท่าดมบอลพนมอากาศเทียดอาจแปรปรัวกรุเปเบเลียอาจมีนเพลียงอาจมีนช้อแบบนี้เสียว่าอาจนึ่งมันดำนาแกก็ท่าบ้านหายอุปกระบอนเนียงก็ปราบท่ากมต้อนเอาบารอมคลังเป้บตอมุดเพียบก็การหมกเนียงกำปงแต่ในขนมธนาเรียนแต่อารมระบอนเนียงก็เนยตายควายควอลปีอาเลนไปโน่นเนียงกำปงแต่อังก้อยหายหมดระบอนเนียงปีเนี้ยก็ถือสัญญาถ้าอ่อยเนียงประดาวอารมโดยหายชมูระบอนเนียงท่าอาญาทับจับสิเพยยกหมกแอนเตยด่าหมกเลือตกประหยัดกรูท่าอ้อยแต่เนียงมันจับอารมโนเต้ปลุกอารมระบอนเนียงก็เนยแต่จอยตุรศัพท์พญาสาแต่การอาลินไกรโลเกตอปลุกขนมจัดระบอนเนียงคือปะเจียบารมปีเกคลังน่ะเพลียมนุลูกครูก็จับอารมคืนเนียงจอยตุรศัพท์ก็ได้อ่อยเนียงนั่งเด้งอ่อยเนียงเจนเตอขังไกลธนาเตยบ้าหมกเรียนแบบนี้ดอกได้ขมิ้นเจสไอโนเต้รุ่ยเนียงก็เงือบได้เจนเตยเป็นนุลูกครูก็สัวสมนัวประวัติวิเชียแต่การเสอแต่งออกนี้ได้กำปงแต่อังกุยเรียนขนมธนานุแต่ขมิ้นนะฉลายบานโนเต้รุ่ยอาญาก็เงียตลบหมกเว้นฉลายหนึ่งสมนัวนุบานเตรียมเตยให้ลูกครูก็บันทามสมนัวเชียบันตแต่เนียงก็เนยแต่ฉลายบานอย่างเลื่อนหนึ่งเตรียมเตยครั้งน่ะให้สมนัวคลาลูกครูต่อแต่บางสิเพยมือเติบดังแต่เนียงก็อาจฉลายบานอย่างเตรียมเตยขมิ้นจนล้อโนเต้เติบทั่วอ้อยลูกครูเมื่อเงียแต่เลือเนียงคือเข้าให้บนต่อมกก็ดอลเมาเชงเล้งมัดระบอนเนียงอันนี้ก็บานซัวนอมเนียงถ่าไอ้ปีบะเจ็ดเรื่องอาลินบัดตำเนะตำน้องเปแต่เลือพนมนูเมนเต้ให้เป็นนุโปเกก็บานเมื่อวิดีโอในขนมบันไดสังคมมวยได้เคยมีบรอมันเนี่ยจีเนะลังพนมมันเนี่ยบ้านพ่อในใหญ่ถ่าตีตั้งได้อาลินลังพนมนุมีนให้การจมไหลมวยได้บัดเนี่ยลังพนมแตงอ้อมันเคยจ่อหมกเว้นนูเต้ให้เนี่ยรู้เนยขนมดำบอลนี้ก็ในใหญ่ท้าเวียเปียเปะปอนจิมวยนังอมเปอมนอากุมขมายทัวไอโปเกแต่งใบเนี่ยเคยวิดีโอโนหายก็บารอมปีอาลินครั้งน่ะตืบอาญาอันนี้หนึ่งอาโจก็บ้านสำราญเจ็ดบากล้านแต่การพนมนุแต่มาดองด้อยมันซ้อมการอนุญาตปีอปกมาได้ระบอบโปเกโนเต้ให้อาญาก็นึกสมัยตะดอนอนุสาวรีย์ระบอนเนียงจิมวยนังอาลินได้เมื่อเตอโปเกคือจิกูสังสารนึงขี้ทัวไอเนียงก็สำรอตึกพเนจในตามล้านอย่างสาวสายครั้งน่ะโดยการบารอมจมโปเกบนโต๊ะโมกรอยปิดเฟือดำนาอ้อระยะเปลเจียจานเมาโปเกก็ตะดอนมอดจรอเตยดาวโจตึกขนมพุ่มกระบายจึงพนมโนได้ดำเรือเอาโปเกดาวโจเตยขังขนมไปได้โปเกดาวโจตะดอนขนมพุ่มโนเคยทาพุ่มโนมีนสับเพียบงานเจงงมนึ่งมีนโจอาบติดพ่องโดยซาแต่ในขนมดำบอลพนมแต่เพลียมโนโปเกก็สลับแต่บานเคย
មនុស្សកំពុងតែរត់យ៉ាងប្រញាប់ទៅកន្លែងមួយគឺពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់រួចពួកគេក៏ព្យាយាមរត់តាមទៅមើលក៏បានឃើញប្រធានក្រុមរុករកអ្នកបាត់ខ្លួនកំពុងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិនិងអ្នកឡើងភ្នំផ្សេងទៀតដែលមិនបានបាត់ខ្លួនថាក្រុមការងារក៏នៅតែបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនលើភ្នំទាំងអស់តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឡើងទៅលើភ្នំសាកល្បងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនឲ្យសោះជៀសវាងការបាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតែភ្លាមនោះក៏ឃើញបរិសម្នាក់ឈរក្បែរនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមសង្គ្រោះនោះថាប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានបាត់ខ្លួនលើភ្នំនោះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក៏ឮតែពាក្យថាឲ្យរងចាំពីក្រុមសង្គ្រោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមសង្គ្រោះនោះក៏នៅតែបន្តនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែក្រុមសង្គ្រោះមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរុករកនិងរក្សាសុវត្ថិភាពពួកយើងមិនចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើងទៅលើភ្នំនោះហើយក៏បាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះទេភ្លាមនោះបរិសដែលតវ៉ាមុននោះក៏និយាយថាចុះពួកលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះបន្តទៀតដើម្បីទៅជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅពេលនោះប្រជាជនក៏នឹកទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងភូមិដែលទើបតែបាត់បង់ជីវិតឈ្មោះថាពូឌីហើយក៏ថាតើនឹងត្រូវឲ្យនរណាមកជំនួសតំណែងរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភូមិបន្តទៀតនៅពេលនេះពេលនោះអ្នកភូមិក៏ចង់លើកស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងភូមិនេះព្រោះតែគាត់មានភាពចំណាស់និងការយល់ដឹងច្រើននៅក្នុងភូមិតែក៏ស្រាប់តែឃើញបរិសម្នាក់ឈរក្បែរបរិសអាវខ្មៅហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលក្នុងភូមិដូចគ្នាបានតវ៉ាថាមិនគួរលើកមនុស្សស្រីឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេទើបធ្វើឲ្យអាយ៉ាទ្រាំមិនបានក៏ចេញមកនិយាយការពារសិទ្ធិជាស្ត្រីថាមិនគួរមានការរើសអើងបែបនេះនោះទេត្រូវតែគិតពីលទ្ធភាពនិងទឹកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះពេញចិត្តនៅការនិយាយរបស់នាងខ្លាំងណាស់តែភ្លាមនោះក៏ឮសំឡេងគួរជាសញ្ញាឲ្យអ្នកភូមិជួបជុំគ្នានៅកន្លែងមួយទៀតហើយក៏ឃើញបរិសអាវខ្មៅម្នាក់នោះរៀបនឹងចេញទៅក៏សម្លឹងមកកាន់អាយ៉ាដោយកៅភ្នែកខឹងនឹងនាងខ្លាំងណាស់ដែលមើលទៅគាត់មានមុខមាត់ដូចជាគ្រូមន្តអាគមដែលធ្វើមន្តអាគមខ្មៅឲ្យពូឌីបាត់បង់ជីវិតតាំងពីដើមសាច់រឿងនោះបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាដើរទៅតាមសញ្ញាគោះនោះអស់អាយ៉ាក៏ដើរទៅរាក់ទាក់បរិសដែលតវ៉ាក្នុងការរកមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលបាត់ខ្លួននោះដោយណែនាំគេថានាងឈ្មោះអាយ៉ាហើយគេក៏ប្រាប់ថាគេឈ្មោះអាយូហើយនារីដែលឈរក្បែរគេនោះមានឈ្មោះថាអាកាហើយអាយូក៏ប្រាប់ថាគេមកភ្នំនេះមានគ្នា6នាក់តែឥឡូវមិត្តរបស់គេ4នាក់ទៀតគឺបានបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំនោះទៅហើយដោយសារតែគេនាំអាកាចុះមករកគ្រូពេទ្យនៅឯជើងភ្នំដោយសារតែនាងមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនកុំអីក៏ត្រូវបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំនោះដោយពួកគេទាំង4នាក់ដែរភ្លាមនោះមិត្តរបស់អាយ៉ាគឺអានីក៏បានចេញមកប្រាប់បរិសនោះថាពួកគេមកទីនេះក៏ដើម្បីតែតាមស្វែងរកមិត្តរបស់ពួកគេដែលត្រូវជាសង្សាររបស់អាយ៉ាដែលបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំនេះនៅពេលដែលមកលេងកំសាន្តឡើងភ្នំដូចគ្នាចំណែកអាចោឃើញស្រីស្អាតឈរក្បែរអាយូនោះក៏ចូលទៅរាក់ទាក់ណែនាំខ្លួនដើម្បីឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍គេតែមើលទៅអាកាមិនចាប់អារម្មណ៍គេនោះទេហើយនៅពេលនេះក្រោយពីដឹងថាពួកគេសុទ្ធសឹងតែមករកមិត្តភ័ក្តិដែលបាត់ខ្លួននៅទីនេះក៏សម្រេចចិត្តបូកធីមដើរជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកមីក៏ងងឹតទៅហើយអាយូក៏បាននាំពួកគេទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេដែលស្នាក់នៅទីនេះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះតែក៏ត្រូវដើរកាត់ភូមិដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាចម្លែកដោយសារតែមានមនុស្សតិចណាស់សឹងតែផ្ទះភាគច្រើនគឺមិនមានមនុស្សរស់នៅនោះទេតែជាក់ស្ដែងភូមិនេះគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់ហើយនៅមុខផ្ទះរបស់អ្នកភូមិក៏មានដាក់សំណែនពែនៅខាងមុខផ្ទះយ៉ាងចម្លែកហើយអាយូក៏ប្រាប់ថានៅតំបន់ភ្នំនេះមានជំនឿបិសាចដែលត្រូវដាក់បែបនេះឲ្យពពួកបិសាចស៊ីដើម្បីការពារផ្ទះរបស់ពួកគេដែលកាលពីមុនមិនបែបនេះនោះទេធ្លាប់មានជំនឿទៅលើព្រះម៉ែភ្នំការពារធ្វើឲ្យភូមិមួយនេះសុខសប្បាយតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវបិសាចទើបធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើទង្វើជំនឿសែនពពួកអមនុស្សបែបនេះស្ដាប់ឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយពួកគេទាំង3នាក់ដែលទើបតែមកទីនេះថ្ងៃដំបូងគឺពិតជាព្រឺសម្បុរខ្លាំងណាស់តែនិយាយមិនទាន់ចប់ពីមាត់ផងរូបភាពក៏បង្ហាញឃើញកំពុងតែមានស្រមោលខ្មៅមួយកំពុងតែដើរតាមពីក្រោយពួកគេក្នុងសភាពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចតែពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញនោះទេក៏នៅតែបន្តដំណើរទៅមុខរហូតភ្លាមនោះពួកគេក៏ស្រាប់តែបានឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានខ្មោចចូលហើយក៏កំពុងឃើញបុរសពីរនាក់កំពុងតែលើកនាងចុះពីជម្រាលផ្លូវទាំងយប់តែម្ដងកាត់ផ្លូវដែលពួកគេកំពុងតែដើរនោះធ្វើឲ្យពួកគេក៏កាន់តែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្ថែមទៀតហើយតែក៏នៅតែបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតតែភ្លាមនោះអាចោរវល់តែមើលនារីខ្មោចចូលនោះទាំងភាពភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគេភ្លេចខ្លួនក្រុមរបស់ពួកគេក៏ដើរទៅមុខហួសបាត់ទៅទើបក៏ងាកមកដើរទៅមុខតែម្នាក់ឯងដោយ
ដោយភាពភ័យខ្លាចក៏ស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវដើររហូតទៅដល់វាកប់ខ្មោចនៅក្នុងភូមិនោះភ្លាមនោះគេក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ស្មាខ្លាំងណាស់នឹងចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងសើចរំពងព្រៃកប់ខ្មោចនោះភ្លាមនោះអាយុនិងអ្នកគ្រប់គ្នាក៏តាមរកគេឃើញនៅឯព្រៃក្របខ្មោចនោះតែអ្វីដែលចម្លែកអាយុក៏ស្រាប់តែបានមើលឃើញមានកូនខ្មោចមួយកំពុងតែអង្គុយលើស្មារបស់អាចូសម្លឹងមកកាន់គេគ្រប់គ្នាតែគ្រប់គ្នាមិនបានមើលឃើញនោះទេគឺមើលឃើញតែអាយុតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលនោះគេក៏ស្រាប់តែប្រាប់អាចូឲ្យតាំងអារម្មណ៍និងនៅឲ្យស្ងៀមហើយលុតជង្គង់ចុះរួចភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឃើញកូនខ្មោចនោះក៏ចុះពីលើស្មារបស់គេបន្តិចម្ដងរួចក៏ងាករត់ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាក៏បញ្ញាប់ទៅមើលអាចូថាមានកើតអីឬក៏អត់នឹងសួរគេថាមិនដេចក៏ឯងដើរមិនត្រង់ផ្លូវនឹងស្រែកពេញព្រៃបែបនេះតែគេក៏ថាមិនដឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ស្មាខ្លាំងណាស់ដើរមិនចង់រួចនោះទេរួចពួកគេក៏ប្រញាប់បន្តដំណើរចាក់ចេញពីវាលកប់ខ្មោចនោះរហូតដល់ផ្ទះជួលដែលអាយុស្នាក់នៅជាមួយនឹងអាកាតាំងពីមកតំបន់នេះតែពេលទៅដល់អាយ៉ាក៏បានដើរទៅមើលខាងមុខនោះរួចក៏រត់មកប្រាប់អាយុនិងអ្នកគ្រប់គ្នាថាមិត្តប្រុសរបស់គេដែលបានបាត់ខ្លួននោះក៏ប្រហែលជាស្នាក់នៅផ្ទះនេះដែរដោយសារតែនាងបានឃើញឡានរបស់គេចតនៅបរិវេណនេះហើយអាយុក៏ថាកុំតាន់គិតច្រើនអីខ្ញុំជូនពួកឯងទៅស្គាល់បន្ទប់ស្នាក់នៅរៀងខ្លួនសិនហើយនៅពេលអាយ៉ាកំពុងតែឡើងទៅខាងលើរកបន្ទប់ជាមួយនឹងអាយុនាងក៏សួរអាយុថាតើមុននេះមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអាចូតើលោកបានឃើញអ្វីតែគេក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពពិសេសអាចមើលឃើញរបស់ចម្លែកតែនាងកុំចង់ដឹងអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងភ័យខ្លាចនោះទេរួចគេក៏បំភ័យនាងថាតើនាងចង់ដឹងថានៅក្នុងផ្ទះនេះមានរបស់ចម្លែកនៅទីណាឬក៏អត់ខ្ញុំនឹងចង្អុលប្រាប់តែនាងក៏ភ័យខ្លាចហើយក៏ប្រញាប់ឡើងទៅខាងលើបាត់ទៅចំណែកអានីនិងអាកាកំពុងតែនៅផ្ទះបាយរៀបចំអាហារសម្រន់សម្រាប់ញ៉ាំពេលល្ងាចនេះជុំគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេក៏មកអង្គុយញ៉ាំអាហារជុំគ្នាហើយក៏ជ្រៀតនិយាយថាពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតចំពោះការបាត់ខ្លួនមិត្តរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះតែអាកាក៏ប្រាប់ថាយើងទៅទីក្រុងវិញសិនទៅខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះទុកឲ្យអ្នករុករកគេរកទៅគេមានជំនាញរបស់គេហើយតែអាយុក៏ថាពួកយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបាននោះទេតែភ្លាមនោះពួកគេក៏សាប់តែចាប់អារម្មណ៍ថាផ្ទះមួយនេះចាប់ផ្ដើមរង្គើយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់កាន់តែខ្លាំងទៅបន្ទាប់មករូបភាពក៏បន្តមកឃើញបរិសស្លៀកឈុតខ្មៅនិងកូនចៅរបស់គាត់នោះកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើពិធីអាគមខ្មៅរបស់គាត់បានន័យថាគាត់គឺពិតជាគ្រូមន្តអាគមពិតមែនហើយក៏ជាគ្រូមន្តអាគមបញ្ចប់ជីវិតពូឌីដែលយើងឃើញតាំងពីដើមសាច់រឿងនោះមែនហើយពួកគេកំពុងតែនិយាយអំពីភូមិនេះដែលមិនទាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីនោះទេព្រោះពូឌីត្រូវបានពួកគេបញ្ចប់ជីវិតដោយមន្តអាគមខ្មៅទៅហើយនិងកំពុងតែបង្កើតបញ្ហាធ្វើមន្តអាគមខ្មៅដើម្បីឲ្យអ្នកឡើងភ្នំបាត់ខ្លួននិងដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជ្រើសតាំងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិនិងបញ្ចប់បញ្ហាទាំងដែលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កបញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីតែឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិហើយពេលនេះពួកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីមន្តអាគមហៅវិញ្ញាណបិសាចម្យ៉ាងទៀតហើយឲ្យចេញមកអុកលុកបន្តទៀតនៅក្នុងភូមិបន្ទាប់មករូបភាពក៏កាត់មកឃើញអាចូកំពុងតែដេកនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញបិសាចដែលគ្រូអាគមនោះបញ្ជូនមកកំពុងតែទម្លាក់ខ្លួនចុះមករកគេធ្វើឲ្យគេគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកពេញបន្ទប់តែម្ដងតែក៏ស្រាប់តែដឹងខ្លួនមកវិញមិនឃើញមានអ្វីនោះទេវាហាក់ដូចជាការយល់សប្តិបន្តិចជាការពិតបន្តិចចំណែកអាយ៉ាកំពុងតែគេងជាមួយនឹងអានីក៏ស្រាប់តែប្រែខ្លួនទៅមើលនាងបន្តិចក៏ស្រាប់តែមិនឃើញនាងគេងក្បែរគេនោះទេក៏ក្រោកមកមើលជុំវិញក៏នៅតែមិនឃើញភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែឃើញស្រមោលខ្មៅមួយបានដើរចេញពីបន្ទប់នោះទៅខាងក្រៅរួចនាងក៏ព្យាយាមដើរចេញទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញសង្សាររបស់នាងគឺអាលីនដែលបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំនោះក៏បែរជាកំពុងតែដើរចុះតាមកម្មចំដើរទៅខាងក្រោមទៅវិញធ្វើឲ្យនាងក៏ប្រញាប់រត់ចុះទៅតាមតែភ្លាមនោះក៏បាត់គេមិនឃើញបន្តទៀតនោះទេក៏ព្យាយាមបញ្ចាំងពិលស្វែងរកមើលជុំវិញខាងក្រោមនោះបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែឃើញគេដើរកាត់នៅខាងមុខនាងនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឡើងភ្នំយ៉ាងលឿនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញរូបភាពរបស់គេម្ដងនៅទីនោះម្ដងនៅទីនេះយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់និងចាប់ផ្ដើមធ្វើកាយវិការចម្លែកនៅមុខនាងហើយនាងក៏បំរុងនឹងដើរចូលទៅមើលគេឲ្យច្បាស់ក៏ស្រាប់តែឃើញអាយុបានដើរចេញពីជ្រុងម្ខាងចូលមកឃើញនាងនិងនិយាយដាក់នាងថាអាយ៉ានាងកំពុងតែគេងមកមើលដើរមែនទេរួចក៏ឃើញនាងក៏ងាកទៅមើលអាលីនមុននោះនៅក្នុងសភាពចម្លែកនោះបន្តទៀតតែក៏ស្រាប់តែទៅជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់មានមុខមាត់ដូចជាខ្មោចទៅវិញហើយក៏ហក់មកចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងរាងកាយរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងក៏ស្រាប់តែបាត់បង់ស្មារតីងងឹតហឹងតែម្ដងរួចក៏បន្តឃើញនាងកំ
កំពុងតែប្រែភ្នែកទៅជាពណ៌សហាក់ដូចជាកំពុងតែត្រូវវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋហើយគ្រប់គ្នាក៏ព្យាយាមដាស់នាងឲ្យដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយបានបន្តិចនាងក៏ដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញតែនៅពេលងងឹតហឹងមុននោះមិនមែនគ្មានរឿងកើតឡើងនោះទេគឺតាមពិតនាងកំពុងតែត្រូវវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋបង្ហាញកាយវិការយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហក់ឡើងទៅលើតុហើយអានីក៏បានថតវីដេអូនោះរួចក៏បង្ហាញឲ្យនាងមើលឃើញថានាងកំពុងតែនៅលើតុបញ្ចេញកាយវិការហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណកាចសាហាវអ្វីមួយកំពុងតែចូលសន្ធិដ្ឋខ្លួនរបស់នាងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតថានឹងត្រូវធ្វើបែបណាបន្តព្រោះតែកើតរឿងចម្លែកបែបនេះផ្ទួនគ្នាតែម្ដងតែភ្លាមនោះអាយ៉ាក៏ស្រាប់តែបានស្ដាប់ឮសំឡេងស្រែកហៅឲ្យជួយយ៉ាងចម្លែកចេញពីខាងក្រៅក៏ចង់ចេញទៅមើលខាងក្រៅតែគ្មាននរណាយល់ព្រមនោះទេហើយអាកាក៏ស្ដីឲ្យនាងថាកុំធ្វើជាវីរៈបរោះខ្លាំងពេកនាងតែងតែនាំទុកដល់គេហើយតែនាងមិនខ្វល់នោះទេព្រោះខ្លាចថាមានមនុស្សពិតជាត្រូវការជំនួយពិតមែនក៏នៅតែចេញទៅហើយអាយុក៏រៀបចំខ្លួនចេញទៅតាមក្រោយនាងផងដែរព្រោះខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់ចំណែកអានីនិងអាចូកំពុងតែលួងលោមអាកាដែលកំពុងតែខឹងអាយ៉ាមុននោះឲ្យគេទៅជាមួយគ្នាទៅខាងក្រៅព្រោះមិនចង់ទុកនាងនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេខ្លាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលនឹកស្មានមិនដល់ចំណែកអាយ៉ាក៏បានដើរទៅតាមសម្លេងនោះរហូតទៅដល់ផ្ទះមួយក៏បានបើកទ្វារចូលទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញបរិសម្នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋនិងហក់មកវាយប្រហារនាងហើយគ្រប់គ្នាក៏មកទាន់ក៏ជួយនាងឲ្យចេញពីការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់មកថ្ងៃស្អែកនាងក៏ដឹងខ្លួនមកវិញកំពុងតែគេងនៅលើគ្រែនៅក្នុងផ្ទះជួលនោះហើយគ្រាន់តែនាងក្រោកមកភ្លាមក៏រៀបចំខ្លួនឡើងភ្នំដើម្បីទៅរកមិត្តដែលបាត់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយមិនចង់រងចាំអ្នករកបន្តទៀតនោះទេព្រោះដូចជាគ្មានលទ្ធផលអ្វីនោះទេមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតហើយគ្រប់គ្នាក៏រារែកខ្លាំងណាស់តែបើមិនចេញទៅអាយ៉ានឹងទៅតែម្នាក់ឯងទៀតហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងរួចក៏ឃើញពួកគេកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រៃរហូតទៅដល់ចង្កេះភ្នំដល់មាត់ច្រកខ្លោងទ្វារឡើងទៅលើភ្នំតែអ្វីដែលចម្លែកនៅពេលដែលពួកគេដើរឆ្លងកាត់ខ្លោងទ្វារនោះក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់បោកបក់រារាំងពួកគេមិនអាចឲ្យពួកគេឡើងទៅលើខាងលើភ្នំនោះបាននោះទេទោះបីជាពួកគេខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែភ្លាមនោះអានីក៏ស្រាប់តែសាក់រត់ទៅមុខតែម្នាក់ឯងហើយភ្លាមនោះក៏នៅតែបន្តមានខ្យល់បោកបក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតធ្វើឲ្យនាងប៉ើងហោះឡើងទៅខាងលើបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារនោះធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមធ្វើឲ្យមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសន្លប់បាត់ទៅក្រោយមកពួកគេក៏បញ្ជូនអានីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឯតំបន់ភ្នំនោះពេលនោះក៏ឃើញអាយ៉ានិងអាយុកំពុងតែអង្គុយនៅខាងក្រៅរងចាំលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យចំណែកអាចូក៏កំពុងតែឈរទិញអាហារនៅឯតូបអាហារនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនោះជាមួយនឹងអាកាក្រោយមកក៏បានឃើញអាយ៉ាកំពុងតែដើរមើលបរិវេណនោះបន្តិចតែម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែបានឃើញអគារមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក៏ដើរចូលទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញមានអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងតែនៅខាងក្នុងនោះតែអ្វីដែលចម្លែកគឺត្រូវបានគេចងជើងនិងដៃមិនឲ្យកម្រើកបាននោះទេរួចក៏បានឃើញបរិសម្នាក់មើលការខុសត្រូវនៅទីនោះរួចនាងក៏សួរថាតើមនុស្សទាំងអស់នេះជានរណានិងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេរួចគាត់ក៏ប្រាប់ថាមនុស្សទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋទាំងអស់ទើបតម្រូវឲ្យចងដៃនិងជើងបែបនេះមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យភូមិនេះស្ងាត់មនុស្សបែបនេះគឺដោយសារតែភាគច្រើនត្រូវបានខ្មោចសន្ធិដ្ឋនឹងយកមកចងសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះចំណែកគ្នារបស់នាងដោយសារតែបាត់នាងយូរពេកក៏ដើរទៅមើលនាងក៏ស្របពេលដែរដល់ពេលវេលាដែលត្រូវមនុស្សដែលត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋទាំងអស់នោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពប្រកាច់ហាក់ដូចជាខ្មោចសន្ធិដ្ឋពិតមែនតែមើលទៅគឺកាយសាហាវដូចជាខ្មោច zombie អញ្ចឹងបើសិនជាមិនចងចំណងនោះទេប្រកាសជារត់មកខាំពួកគេជាពុំខានភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋដូចគ្នាហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេនឹងធ្វើឲ្យក្រែនោះរំកិលមករកពួកគេយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចក៏បញ្ញាប់រត់ចាក់ចេញពីទីនោះទៅចំណែកគ្រូអាគមនោះកំពុងតែបន្តធ្វើពិធីមន្តអាគមយ៉ាងចម្លែកបន្តទៀតហើយមិនដឹងថាកំពុងតែមានបំណងអ្វីទៀតនោះទេចំណែកអានីក៏ដឹងខ្លួនមកវិញហើយពួកគេក៏ចូលទៅមើលនាងហើយគ្រប់គ្នាគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលដឹងថានាងមិនកើតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកពេលយប់ពួកគេក៏មកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះធម្មតាវិញក៏បន្តឃើញអាកាកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់តុបតែងខ្លួនក៏ស្រាប់តែនាងបានមើលឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់កំពុងតែមានស្រមោលខ្មៅខ្ពស់ភ្នែកពណ៌ក្រហមកំពុងតែធរសម្លឹងមកកាន់នាងនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់នោះពេលដែលនាងងាកទៅមើលឲ្យច្បាស់ទៅក៏ស្រាប់តែមិនឃើញអ្វីនោះទេតែនៅពេលដែលនាងងាកមើលនៅក្នុងកញ្ចក់បន្តទៀតក៏នៅតែបន្តឃើញស្រមោលខ្មៅមានភ្នែកពណ៌ក្រហម
មនោះធ្វើនាងគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់រួចក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងអារម្មណ៍ដើរទៅយកកន្សែងនៅលើពូកហើយបោះចំមាត់ទ្វារនោះក៏ស្រាប់តែមិនធ្លាក់ចុះក្រោមនោះទេហើយបិសាចនោះក៏ចាប់អោបនាងហើយក៏សង្គ្រោះពីលើនាងឲ្យដួលរួចនាងក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរហូតអាយូនិងអាយ៉ាក៏បញ្ញាប់រត់ចូលមករួចគេក៏ទាញកន្សែងនោះចេញហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ប្រែទៅជាធម្មតាវិញចំណែកអាចូកំពុងតែអង្គុយលេងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអានីកំដរនាងព្រោះតែនាងទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏ស្រាប់តែនាងសត្វតែក្រោកឡើងមកយ៉ាងចម្លែកហាក់ដូចជាត្រូវបានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋហើយក៏ហក់ទៅសង្គ្រោះវាយប្រហារគេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឮសំឡេងហើយក៏រត់ចូលទៅមើលព្យាយាមដាស់ស្មារតីនាងឲ្យដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកថ្ងៃស្អែកអាកាក៏ទាមទារពួកគេថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយថ្ងៃស្អែកនាងនឹងត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញតែអាយ៉ាក៏ថានាងគិតថានាងមានដំណោះស្រាយតែយ៉ាងណាពួកយើងត្រូវតែទៅជួបប្រពន្ធរបស់មេភូមិដែលបាត់បង់ជីវិតនោះសិនគាត់អាចនឹងដឹងរឿងរ៉ាវនៅទីនេះច្រើនជាងពួកយើងនឹកស្មានរួចពួកគេក៏ចេញដំណើរទៅរកផ្ទះរបស់ប្រពន្ធលោកមេភូមិនោះដោយសួរអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់រស់នៅទីនេះខ្លះរហូតអាចរកឃើញផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ក៏បានឃើញស្ត្រីនោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលអ្នកភូមិធ្លាប់ចង់លើកធ្វើជាមេភូមិនៅពេលនោះតែក៏ត្រូវក្រុមគ្រូមន្តអាគមនោះប្រឆាំងហើយអាយ៉ាក៏ចូលទៅការពារគាត់នោះហើយនាងក៏ចង់សួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់ប្រពន្ធលោកមេភូមិតែគាត់ក៏ថាចៅស្រីជាមនុស្សពិសេសណាស់មិនចាំបាច់និយាយច្រើននោះទេព្រោះចៅជាមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងភូមិនេះបានដោយគ្រាន់តែចៅស្រីយល់ពីធម៌ពលពិសេសនិងរាងកាយពិសេសរបស់ចៅស្រីនៅពេលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅរកបរិសម្នាក់ដែលជាកូនសិស្សប្តីរបស់គាត់អាចធ្វើពិធីជាមួយចៅស្រីដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះនិងអាចឲ្យមិត្តរបស់ចៅទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញបានរួចខ្លួនពីការបាត់ខ្លួនលើភ្នំនោះហើយក៏អាចជួយអ្នកភូមិទាំងមូលផងដែររួចពួកគេក៏បញ្ញាប់ទៅរកផ្ទះបរិសនោះតាមអ្វីដែលប្រពន្ធលោកមេភូមិប្រាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរទៅអាយ៉ាក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែគិតថាកំពុងតែមានសង្ឃឹមថាមានដំណោះស្រាយក៏សប្បាយចិត្តបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាយុដោយមិនដឹងខ្លួនហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងតែមានចិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងតែនាងក៏ទប់អារម្មណ៍ដោយសារតែនាងក៏មានគូស្នេហ៍រួចទៅហើយក្រោយពីបានទៅដល់ផ្ទះបរិសនោះពួកគេក៏គោះទ្វារហើយក៏ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សម្នាក់បានលាបពណ៌ខ្លួនទៅជាពណ៌ខ្មៅធ្វើឲ្យពួកគេគឺពិតជាភ័យខ្លាចស្មានថាជាខ្មោចហើយដំបូងបរិសនោះមិនចង់និយាយរកពួកគេនោះទេតែដោយសារតែឮថាប្រពន្ធរបស់លោកមេភូមិប្រាប់ឲ្យពួកគេមកទីនេះទើបគាត់និយាយជាមួយនឹងពួកគេហើយមូលហេតុដែលគាត់លាបខ្លួនទៅជាពណ៌ខ្មៅបែបនេះគឺគ្រាន់តែចង់គេចចេញពីពពួកអមនុស្សដែលធ្លាប់បានបញ្ចប់ជីវិតលោកមេភូមិនោះត្រូវបានគ្រូមន្តអាគមខ្មៅម្នាក់បញ្ជាពពួកអមនុស្សនោះឲ្យមកបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់បើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះពួកអមនុស្សនោះអាចរកឃើញខ្ញុំក៏មិនអាចរួចខ្លួនដែរហើយគាត់ក៏ថានាងមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្វីនោះទេខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួយអ្នកភូមិនិងមិត្តរបស់ពួកនាងនោះហើយគឺត្រូវកប់អាយ៉ាទាំងរស់ឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពអមនុស្សនៅឯវាលកប់ខ្មោចហើយព្រឹកឯងត្រូវកាយនាងចេញមកវិញមុនថ្ងៃរះហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយពួកឯងត្រឡប់ទៅវាលកប់ខ្មោចនោះមុនចោះចាំគាត់រៀបចំខ្លួនហើយសិនគាត់នឹងទៅដល់ទីនោះមុនថ្ងៃលិចតែនៅពេលដែលពួកគេដើរចេញត្រឡប់ទៅវិញក៏ស្រាប់តែបានឃើញគ្រូមន្តអាគមអាក្រក់មួយនោះកំពុងតែឈរមើលពួកគេពីចម្ងាយហើយនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅបាត់គ្រូមន្តអាគមដ៏អាក្រក់នោះក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះបរិសនោះហើយក៏ប្រើមន្តអាគមបញ្ចប់ជីវិតបរិសនោះបាត់ទៅចំណែកពួកគេកំពុងតែអង្គុយរងចាំបរិសម្នាក់នោះនៅឯវាលកប់ខ្មោចមិនឃើញមកសោះហើយថ្ងៃក៏លិចទៅហើយទាំងដែលគាត់សន្យាថាមកទីនេះធ្វើពិធីជាមួយនឹងពួកគេមុនថ្ងៃលិចក៏គិតថាខ្លាចគាត់មានបញ្ហាអ្វីក៏ទៅមើលដល់ផ្ទះរបស់គាត់ម្ដងទៀតក៏ឃើញថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកអាយ៉ាក៏ទទួលសម្រេចចិត្តចង់សាកល្បងឲ្យពួកគេកប់នាងទាំងរស់ធ្វើតាមអ្វីដែលបរិសនោះនិយាយដំបូងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមិនព្រមនោះទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះមិនដឹងថាអ្វីដែលបរិសនោះនិយាយគឺជាការពិតឬក៏អត់ពួកយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាតែនាងក៏ថានាងមិនខ្លាចនោះទេព្រោះវាជាវិធីតែមួយដែលអាចជួយមនុស្សទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេពួកយើងត្រូវតែសាកល្បងរហូតដល់ពួកគេក៏ដាច់ចិត្តសាកល្បងថានឹងធ្វើពិធីមួយនោះតែគ្រូមន្តអាគមមួយនោះក៏ប្រើមន្តអាគមខ្មៅរបស់គាត់បញ្ជាឲ្យមនុស្សដែលត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នោះឬបំរាស់ចេញមកប្រឆាំងពួកគេកុំឲ្យធ្វើពិធីកប់អាយ៉ានៅវាលកប់ខ្មោចនោះបានសម្រេចតែពួកគេក៏នៅតែព្យាយាមតតាំងជាមួយនឹងមនុស្សដែលត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋទាំងអស់នោះទុកឲ្យអាយុនៅតែបន្តធ្វើពិធីកប់រាងកាយរបស់នាងរហូតបានសម្រេចនៅពេលដែលនាងត្រូវបានកប់ក៏ស្រាប់តែមាន
ដៃខ្មៅមួយបានលូកចេញពីក្នុងដីខ្ទប់មាត់និងភ្នែករបស់នាងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញថានាងកំពុងតែចូលទៅក្នុងវិមាត្រមួយទៀតជាពិភពងងឹតរួចក៏បានឃើញព្រះម៉ែភ្នំបានបង្ហាញខ្លួនហាក់ដូចជាកំពុងតែទទួលដង្វាយដ៏ពិសិដ្ឋគឺជារាងកាយដ៏ស្មោះត្រង់របស់នាងទើបធ្វើឲ្យព្រះម៉ែភ្នំមានឥទ្ធិពលឡើងវិញរួចក៏អាចតតាំងជាមួយនឹងអាគមខ្មៅនោះគំតិចឥទ្ធិពលអាគមនោះដែលបានដាក់មកលើភ្នំនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវជាប់គាំងនៅលើភ្នំនិងមនុស្សដែលត្រូវវិញ្ញាណបិសាចសន្ធិដ្ឋទាំងអស់នោះអាចរួចខ្លួនចេញពីការសន្ធិដ្ឋហើយមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅលើភ្នំក៏អាចចេញមកខាងក្រៅវិញបានទាំងអស់គ្នាហើយព្រឹកឡើងអាយុក៏ជីកយករាងកាយរបស់អាយ៉ាចេញមកវិញតែក៏ឃើញថានាងក៏លែងដកដង្ហើមទៅហើយធ្វើឲ្យគេគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្លាចថាអាយ៉ាបាត់បង់ជីវិតក៏ព្យាយាមធ្វើចលនាបេះដូងឲ្យនាងរហូតដល់នាងក៏ដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញចំណែកគ្រូមុនអាគមនោះក៏បានមកដល់ទីនោះហក់ចូលទៅវាយប្រហារអាយ៉ាឲ្យចូលទៅក្នុងភ្នោនោះបំរុងនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងតែក៏ត្រូវព្រះម៉ែភ្នំចាប់ទាញគេចូលទៅក្នុងដីបញ្ចប់ជីវិតគេនៅពេលនោះទៅហើយគ្រប់គ្នាដែលជាប់គាំងនៅលើភ្នំនោះក៏ត្រូវបានរកច្រកចេញមកវិញបានសម្រេចធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេគឺពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ទីបំផុតគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានដោះស្រាយក្រោយពីត្រឡប់មកវិញអាយ៉ានិងអាយុក៏នៅតែបន្តតាក់ទងគ្នាហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាច់រឿងសម្រាយមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា admin ស្រឡាញ់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា